third standard students. How are you? Welcome to EduLunch. Okay. Already we studied the second unit, that is head, shoulder, knees and toes. I will continue this unit. See the board, children. This is the body parts chart. Okay. Now I will show the body part as well as its function. Okay. See the first one. This is eye. We see with our eyes. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಯರ್, ವಿ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಇಯರ್ಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೋಸ್, ವಿ ಸ್ಮೆಲ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ನೋಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೌತ್, ವಿ ಈಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಮೌತ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವಿ ಬೈಟ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಟೀತ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಂಗ್. ವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಟಂಗ್. ನಾವು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಆಹಾರದ ರುಚಿನೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ is leg. We walk with legs. Okay children, I will continue this unit. Okay, see the page number 16. Okay, in the page number 16 they are given another activity. All the parts of the body are important. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸ್ತವ. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗವು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವ. ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಸೇ ವಾಟ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಚೂಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಏನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, now complete this sentence using the choose the correct word from the box. Okay children, I can dash. Okay, the horse will what the horse will do. ಏನು ಕುದುರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? Okay, it will run. Now we can write the action word I can run. ನಾನು ಓಡಬಲ್ಲೆ. And the second one, I can dash. What is this? This is pencil. Pencil sign ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we can write. Okay, I can write. ನಾನು ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ. And the third one, what is this? This is bird. ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? Fly. I can fly. ನಾನು ಹಾರಬಲ್ಲೆ. And the fish, it will swim in the water. I can swim. ನಾನು ಈಜಬಲ್ಲೆ. And the frog, what it will do? It will jump. I can jump. Okay children. And the boy, what he will do? He will sing. I can sing. ನಾನು ಹಾಡಬಲ್ಲೆ. Okay, now write some more sentences. Now write 4 things that you can do. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೇ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಿಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 17. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ rhyme. Okay, listen to your teacher and repeat after him or her. After a bath I tried to wipe myself till I am dry. Hands to wipe, fingers and toe, and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I had take if I were a dog could shake. Okay, they are given. This is the try, dry. These are the some rhyming word. Try, dry, toes, nose, take, shake. Okay children,
These are the rhyming words. Now see the box. They are already given. Try, dry, cry, toes, nose, rose, take, shake, lake. These are the rhyming words. Same pronunciation. The end of the word it will pronounce same. So this is called a rhyming words. Okay children. Now come to the page number 18. 18ನೇ page number ನೋಡಿ. Write the parts of the body used to do the action. Choose words from the list. Okay. All the parts of our body will do some works. What they will do? ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಸಮ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಯರ್ಸ್, eyes, nose, hands, legs and mouth. Okay, they already given one example. Eyes, what it will do? It can watch the TV, see flowers, read books, search internet. Okay, the function of the eyes. And now see the function and tells the body part. Okay, now we can see the functions. ಏನು ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾವ ಅಂಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಬರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಈಚ್ ಸೌಂಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾವ ಅಂಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಎಲ್ಲ? ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಅವರ್ ಇಯರ್, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸ್ಮೆಲ್ ದ ಡಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ನಿಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನ್ತೀವಿ. ಸ್ಮೆಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಗಳನ್ನ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದು. ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರ ಹಾಕೋದು. ಯಾವ ಅಂಗ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೋಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೂಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೂಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಅಂಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಪೀಕ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಚ್ಯೂ ಫುಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತೀವಿ, ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ, ರುಚಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತೀವಿ. ಏನು ಯಾವ ಅಂಗ ಇದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೌತ್, ಬಾಯಿ. Okay children, next see this next one. Walk, run, stand, dance ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಓಡುತ್ತೇವೆ, ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? leg. And the last one is write, cook food, clap, draw picture. ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂಗ ಸಹಾಯ ಬೇಕು? ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂಗ ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 19. ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸರಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿದಿವೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯನ್ನ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ವಿ ಸಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ನೋಸ್. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೆನಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ವಿ ಸಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ನೌ ರೀರೈಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಸಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ವಿ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀವ? ನೋ, ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ hear with our ears. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿ ಸ್ಮೆಲ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಟಂಗ್. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ವಿ ಸ್ಮೆಲ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ನೋಸ್. ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಐ ಆಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೌ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಎರಡನ್ನ. ಓಕೆ, ವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಿವಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರುಚಿನ ನೋಡ್ತೇನು? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಈಗೇನ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು? ವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್
ಯಾವ ಅಂಗ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೀತ್ರಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನಾವು see the 9th one. Read the action below. Draw a smile mark and it is true and the sad mark if it is false. Okay, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಬ್ರಷ್ ಯುವರ್ ಟೀತ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎ ಡೇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದಿನಾಲು ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಲ್ಲನ್ನ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ನೌ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ವಾಶ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಈಟ್. ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೈಗಳನ್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ನೌ ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ಯುವರ್ ನೇಲ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಊರಿಗೆ ಕತ್ಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಊರುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ? ಅರ್ಲಿ ಟು ಬೆಡ್, ಅರ್ಲಿ ಟು ರೈಸ್. ಬೇಗ ಮಲಗಿ ಬೇಗ ಏಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾನ್. ಅವಾಯ್ಡ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕರಿದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಕೋಂಬ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೇರ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೋ, ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರಿನ್ಸ್ ಮೌತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಊಟದ ನಂತರ ಬಾಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀರಿನಿಂದ ಮುಕ್ಕಳಿಸಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್? Okay. Oh, are you seeing a girl? How she is looking? She is looking very pretty. She is Jolly Janaki. ಇವಳು ಯಾರು? Jolly Janaki. My doll. Write the words in the space given. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಾಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅವಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. My doll's name is Jolly Janaki. She has beautiful eyes, long hair. She has a big smile on her face. She is wearing pretty pink frock and off pant. I love her very much. Okay children, do yourself. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 21ನೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 2 ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡೂ ಆಸ್ ಎ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 22 ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಹಾಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೇ ತರನೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಶಾಡೋ ಪ್ಲೇ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆರಳಿನ ಆಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನೆರಳಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಆ ನೆರಳಿನೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. Come to the page number 25. They are given one action game. Do as I say. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಟ ಇದೆ. ಏನು? Do as I say ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Stand in a semi circle ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Do as your teacher ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಅವರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅರ್ಧ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಲುಕ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಡ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲಿರಿಸಿ. ಟಚ್ ಯುವರ್ ನೀಸ್ ಮಂಡಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಯುವರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ತುಟಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಗಲಕರಿಸಿರಿ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಚಾಚದಿರಿ. ಟಚ್ ಯುವರ್ ಎಲ್ಬೋ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೊಟೇಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ. ಥಂಬ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ. ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಡೂ ಆಸ್ ಯುವರ್
ಗೇಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಟಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಡಿದ್ರೆ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಪಾಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ 14th. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ worship. Face is the index of mind. An apple a day keeps the doctor away. They are given 5th one empty. Now write yourself. Empty mind is devil's workshop. Okay children, are you understood? Now they are given last one 26th page number ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಗಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ದ ರಿಡಲ್ಸ್, ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 legs ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಕಾಂಟ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಲೈಟ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೀತ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ರನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ Delhi to Mumbai without moving? The road. What has eyes but no head? A potato. Okay children, what is most useful when broken? An egg. And what has a head but no face? A pin. What always comes after a dog? Its tail. Okay children, these are the riddles. Okay, I think you all enjoyed in this session. Already we studied some activities regarding to the unit number 2. Okay children, please subscribe my channel, that is Edu Launch. Okay, bye children.